बाइबल परमेश्वर तांको लोक मान को कहिबा पई चाहंती साहस धर। आउ से केउ परिस्थिति रे आमान को साहस धरिबा पई कहंती ताहा वाक्य रु मु आपण मान को सम्मुख रखिबा पई चाहे। आज ध्यान आरंभ करबा समय रे प्रथम विषय देखिबा केउ विषय रे परमेश्वर आमान को साहस धरिबा पई कहंती। जोहन तार 16 पर्व 33 पद, तुम्हे माने जेपरी मो ठारे शांति प्राप्त हुओ एथि निमंते मु तुम मान को एही सब विषय कहूअछि। जगत रे तुम मान को निमंते क्लेश अछि, किंतु साहस धरो मु जगत को जय करिअछि। एटा लिखा जाए प्रभु जीशु स्पष्ट भाव कहउचंती जगत रे तुम मान को निमंते क्लेश अछि। मोर प्रिय भाई भौणी माने बाइबल परमेश्वर उत्तम परमेश्वर से स्पष्ट भाव कथा हुअंती आ से कहउचंती एही जगत रे तुम मान को निमंते क्लेश अछि। अनेके भाबुथिले जे यीशु को विश्वास कले क्लेश आसीबो नाही, समस्या आसीबो नाही, अभाव आसीबो नाही, रोग आसीबो नाही, निंदा ताड़ना आसीबो नाही, किंतु प्रभु यीशु कहउचंती निजे कहउचंती जगत रे तुम मान को निमंते क्लेश अछि। अछि माने कोन अछि, किंतु साहस धरो मु जगत को जय करिछि। एई कथा प्रभु तांग लोक मान कहिबा पई चाहंती साहस धरो जगत रे तुम मान को निमंते क्लेश अछि। से कौन कहउचंती तुम्हे माने जेपरी मो ठारे शांति प्राप्त हुओ। प्रिय भाई भौणी माने आपण एक अशांत जगत रे वास करूछंती। चारियाडे अशांति, घर भितरे अशांति, समाज रे अशांति, देश रे अशांति, विश्व रे अशांति, किंतु प्रभु यीशु कहउचंती तुम्हे माने जेपरी मो ठारे शांति प्राप्त हुओ। कारण मो ठारे शांति अछि, मु शांति रो राजा अटे आ तुमे शांति प्राप्त हुओ। एथि पई मु एई विषय तुमको कहूची कोन जे जगत रे तुम मान को निमंते क्लेश अछि। प्रिय भाई भौणी माने आपण धैर्य हरा हुंतु नाही। जगत रे क्लेश अछि, समस्या अछि, निंदा अछि, ताड़ना अछि, किंतु यीशु कोन कहंती किंतु साहस धरो मु जगत को जय करिछि। जे जगत को जय करिसंती से आपनक सहित अछंती, एनु आपण साहस धरंतु। यीशु कहिले जगत रे क्लेश अछि, किंतु साधु पाउल कोन लिखुचंती प्रेरित तार 14 पर्व तार 22 पद रे पुनी से स्थान मानक शिष्य मान मन को सुस्थिर कले अविश्वास रे अटल रहिबा निमंते से मान को उत्साह प्रदान करी कहिले अनेक क्लेश मध्य देई आम्भ मान को ईश्वर राज्य रे प्रवेश करबा को हेबो। यीशु कहिले क्लेश अछि, किंतु परवर्ती समय रे आद्य मंडली रे साधु पाउल कथा कहउचंती स्पष्ट भाबरे शिष्य मान मन को से सुस्थिर करूछंती, कारण अस्थिर हो जाउते सुस्थिर करूछंती आ कहउछंती विश्वास रो अटल रहिबा पई से मान को उत्साह प्रदान करूछंती। आ से कोन कहउछंती अनेक क्लेश मध्य देई आम्भ मान को ईश्वर राज्य रे प्रवेश करबा को हबो। यीशु कहिले क्लेश अछि, साधु पाउल कहउछंती मंडली को अनेक क्लेश। प्रिय भाई भौणी माने हुए तो आपनक जीवन आज क्लेश अछि, आसंता काली हुए तो अनेक क्लेश होई पारे। ईश्वर राज्य जीवा निमंते आमान को अनेक क्लेश मध्य दी जीवा पई पड़ी पारे, किंतु प्रभु यीशु कहउछंती साहस धरो। जदि आपण प्रकाशित वाक्य पढ़िबे आउ गोटे पाद आगु को सेरा बढ़ा जाए सेठी कोन लिखा जाउछि प्रकाशित वाक्य 7 पर्व तार 14 पद लिखा जाए मु ताहाको कहिली हे मोहर प्रभु आपण ही ताहा जानंती। सेते से मते कहिले ए माने महाक्लेश रु बाहरी आसी अछंती ओ मेष शावकଙ୍କ रक्तरे आपण आपना वस्त्र धोई शुक्ल वर्ण करी अछंती। एठा हम देखुछु महाक्लेश तीनोटी स्तर ख्रिस्टियन जीवन रे क्लेश आसे, अनेक क्लेश आसे, महाक्लेश भी आसी पारे, किंतु प्रभु यीशु कोन कहउचंती क्लेश अछि तुम पाए, किंतु साहस धरो मु जगत को जय करिछि। प्रिय भाई भौणी माने जे जगत को जय करिसंती से आपनक सहित अछंती, तेणु आपण साहस हरा हुंतु नाही। क्लेश आसी पारे, परिवार क्लेश आसी पारे, समाज क्लेश आसी पारे, देश क्लेश आसी पारे, सरकार कंठारु क्लेश आसी पारे, अन्य माध्यम रे क्लेश आसी पारे। कारण क्लेश आसीबा पे अनेक माध्यम रहिछि, अनेक माध्यम रे क्लेश आसी पारे, क्लेश आसु, किंतु ए क्लेश कोन करे आपण पे आशीर्वाद कारण अटे। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु को नाम गौरव हो, प्रभु को नाम स्तुति हो। प्रभु यीशु कहउचंती साहस धर। प्रथम विषय आपण मन कहिबा पई चाहे आपण केउ परिस्थिति रे साहस धरिबे क्लेश आसीबा समय रे, समस्या आसीबा समय रे, निंदा आसीबा समय रे, ताड़ना आसीबा समय रे आपण साहस धरंतु। आ द्वितीय विषय आपण केउ समय रे साहस धरिबे ताहा मु आपण को कहूची माथ्यू तारो
9 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଦେଖ ଲୋକେ ଶଯ୍ୟାଗତ ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ କି ବହି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ସେଇ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ କି କହିଲେ, ବତ୍ସ ସାହସ ଧର, ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ସାହସ ଧର, ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ରୋଗ ସମୟରେ ଜଣେ ଶଯ୍ୟାଗତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦଳେ ତାଙ୍କୁ ବହିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସାହସ ଧର, ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁସ୍ଥ ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର, ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ରୋଗ ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର, କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ପାପକୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଗ ଅପେକ୍ଷା ପାପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ପାପ ଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଗ କିଛି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କେବଳ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର, ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ଅନେକ ଥର ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉ, ମୋର ଅମୁକ ରୋଗ ଥିଲା, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲି, ମତେ ଡକ୍ଟର ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲା, ମେଡିକାଲ କହିଲା ଆଉ ହବନି, ସବୁ ମେଡିକାଲରେ ମୁଁ ବୁଲିଲି, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଆମେ ଖୁସି ହଉ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ପାପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସାହସ ଧର, ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ 38 ବର୍ଷ ଧରି ଶଯ୍ୟାଗତ ରହିଥିଲେ, ସେ ପଡି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗଲେ ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଆପଣ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ ଯୋହନ ତାର 5 ପର୍ବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 14 ପଦ ପଢୁଛି। ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ତାର ଦେଖା ପାଇ ତାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ ଘଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ 38 ବର୍ଷ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଆଉ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ ଘଟେ। ରୋଗ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କ୍ଲେଶ ସମୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର, ରୋଗ ସମୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ କରିକି ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା, ଲୋକମାନେ ନିରାଶ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର, ସାହସ ଧର। ଅନେକ ବିଚଳିତ, ଅନେକ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ, ଅନେକ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଆପଣ ସାହସିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ, ରୋଗକୁ ନେଇ, ଆଗାମୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଅଭାବ ସମୟରେ, ରୋଗ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିଲେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରୋଗ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମୋର ଦେନ୍ ଏନଫ୍, ଯଥେଷ୍ଟରୁ ଅଧିକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର, ରୋଗ ସମୟରେ ସାହସ ଧର। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସାହସ ଧର, ତା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ମାର୍କ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 50 ପଦ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସେଇ କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେମାନେ କହିଲେ ସାହସ ଧର, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। এই ঘটনাটি আপনার বুঝিবা ପାଇଁ চেষ্টা করন্তু। শিষ্যমানে নৌকারে আরো পারিকু ଯିବା ପାଇଁ চেষ্টা କରୁଛନ୍ତି, কিন্তু তরঙ্গ সকাশে নৌকাটি আଗକୁ বଢି পারু ନାହିଁ। প্রভু যীশু খ্রিস্ট রাত্রির চতুর্থ প্রহରରେ সমুদ্র উপরে চালি সেମାନଙ୍କ পাখକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ସମୁଦ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୌକା ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର, ଏ ତ ମୁଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିକି ଆସିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଥିବେ, ତରଙ୍ଗ ଲହଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବେ, କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ କତିକି ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ସମୟରେ, ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସମୟରେ ଆଉ କିଏ ହୁଏତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସି ନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ନିଜେ ଆସିବେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ କହିବେ ସାହସ ଧର, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖରାପ ସମୟରେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତାରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସେ, ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଦୁଃଖ ଆସେ, ନୈରାଶ୍ୟ ଆସେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସମୟରେ, ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲହଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ନୌକା ଟଳମଳ ହେଉଛି। ଏପରି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ ସାହସ ଧର, ଏ ତ ମୁଁ। ହୁଏତ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ତ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ଏ ତ ମୁଁ, ସାହସ ଧର, ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାହସ ଧରନ୍ତୁ। ଜୀବନର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସମୟରେ, ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ଜୀବନର ନୈରାଶ୍ୟ ସମୟରେ ହୁଏତ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେଇନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଇନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସାହସ ଧରନ୍ତୁ। ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ନୈରାଶ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେହି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସାହସ ଧରନ୍ତୁ, ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ଠିଆ ହେବେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେବେ, ପରିସ୍ଥିତି ବିପରୀତ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମାଧାନ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନକରେଜ କରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ବିପରୀତ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ନୈରାଶ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କାହା ଆଡ଼କୁ ଅନଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେତେ ଥର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି, ସେତେ ଥର ଆପଣ ନିରାଶ ହେଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅନୁତପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ, ସାହସ ଧର, ଏ ତ ମୁଁ। କେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ କେବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି କି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନକରେଜ କରେ, କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସାହସ ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାର୍କ 10 ପର୍ବ ତାର 49 ପଦ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ସାହସ ଧରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ମାର୍କ 10 ପର୍ବ 49 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତାହାକୁ ଡାକ। ସେମାନେ ସେଇ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟିକୁ ଡାକି କହିଲେ, ସାହସ ଧର, ଉଠ, ସେ ତୁମକୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ସାହସ ଧର, ଉଠ, ସେ ତୁମକୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। এই ଘଟଣାଟି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ବର୍ଟିମେୟ ଅନ୍ଧର କଥା। ସେ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ଆଉ ଦିନେ ନାଜରେତ ଯୀଶୁ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ପଚାରିଥିବ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ କହିଥିବେ ନାଜରେତ ଯୀଶୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିକି ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଟିମେୟ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ସେ ଚିତ୍କାର କରିବା କ୍ଷଣି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁନି ହେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଟିମେୟ ନୀରବ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହୁଏତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବାଧା ଆସିପାରେ। ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚିତ୍କାର କରନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଡାକନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଧମକକୁ, ଭିଡର ଧମକକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଡାକନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ତୁନି ହେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଧମକ ଦିଅନ୍ତି। ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ, ସମାଜ ଚ୍ୟୁତ କରିଦେବୁ, ପରିବାରରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ, ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବୁ ନାହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିବେ।
किंतु आपण नीरव हुंतु नहीं, आपण चित्कार करंतु, उच्च स्वर डाकंतु आउ कहंतु हे दाऊद संतान यीशु मते दया करंतु। मोर प्रिय माने यीशु ठिया हेबे आउ कहिबे ताहाकु डाक। लोके कहिबे कोन? साहस धर, से तुमको डाकु अछंती। मोर प्रिय माने प्रभु यीशु जदि आपन सहित ठिया हेबे, सब भिड़ मध्य आपन सहित ठिया हेबे। जो आपन निंदा करूछंती, आपन ताड़ना करूछंती, अपमान करूछंती, थरे यीशु आपन सहित ठिया हला परे सब परिस्थिति बदली जीवो। मैं आपन कहिबा पई चाहे, प्रतिबाधा आसीबा समय, निंदा आसीबा समय, अपमान आसीबा समय आपन प्रार्थना करबा बंद कर दउछंती कि? आपन नीरव हो जाउछंती कि? आपन भांगी पडुछंती कि? आज प्रभु को दास भाव में आपण मान इनकरेज करबा पई चाहे, नीरव रुहंतु नहीं, प्रार्थना करबा बंद करंतु नहीं। लोक मान हुए तो प्रतिबाधा करि पारंती, किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट जदि आपन सहित आसी जिवे, आपन सहित ठिया ही जिवे, परिस्थिति बदली जीवो। मोर प्रिय माने अनेक थरो आपण यीशु को विश्वास करबा द्वारा हुए तो बापा माँ आपन को घृणा करिसंती, परिवार घृणा करिसंती, समाज घृणा करिसंती, किंतु यीशु आपन सहित ठिया हेबा द्वारा आपन परिस्थिति बदली जाइछि। आपण अनेक साक्ष्य शुणिथिबे, समाज से घृणा करिसंती, निंदा करिसंती, अपमान करिसंती, एक घरिया कर दैछंती, किंतु प्रतिबाधा आसीबा समय से नीरव होई नांती। से जानिछंती यीशु को पछरे गले कौन हुए, यीशु सहित थिले कौन हुए। आज मैं आपन कहिबा पई चाहे, सेही यीशु आपन सहित रहिले परिस्थिति बदली जीवो। साहस धरंतु। आपन को मु कहूतिली, क्लेश समय, परिस्थिति अशांत थिबा समय साहस धरंतु, कारण प्रभु आपन सहित रहिबे। रोग समय साहस धरंतु, रोग समय, जीवन झड़झंझा समय, खराब परिस्थिति रे साहस धरंतु, और प्रतिबाधा आसीबा समय मध्य आपण साहस धरंतु। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आपन को अनुग्रह करंतु। प्रभु को दास भाव में इनकरेज करबा पई चाहे, आगामी समय आहुरी भयंकर ही पारे, परिस्थिति देशर समाजर परिस्थिति बदली पारे। लोक माने निराश रे भांगी पड़िबे, ऋण सकाशे, अभाव सकाशे, रोग सकाशे, पृथ्वी उपरे नाना प्रकार विपर्यय परिस्थिति देखा जीवो। ए प्रकार को परिस्थिति रे आपण साहस धरंतु, कारण यीशु कहउछंती साहस धर, मु जगत को जय करिछि। जे जगत को जय करिछंती से आपन सहित रहिबे। यीशु जदि आपन को नौका को आसी जेबे, आपन को नौका टळमळ हबो नाही, सुस्थिर हबो, आउ से कूल रे पहुंची जीवो। आपन जीवनर नौका मध्य आज हुए तो अस्थिर अछि, आपण भांगी पड़ंतु नाही। यीशु जो नौकार रहिबे से नौका केबे मध्य बुड़ीबो नाही। मोर पे माने अन्य नौका बुड़ी पारे। मु सेही कथा कहे, आपन घरे जदि यीशु अछंती, आपन मिनिस्ट्री जदि यीशु अछंती, आपन मंडली जदि यीशु अछंती, आपन पुओ झियो को जीवन जदि यीशु अछंती, आपन स्वामी स्त्री को जीवन यीशु अछंती, आपन केबे मध्य विनष्ट हेबे नाही, आपन केबे मध्य बुड़ीबे नाही। क्लेश आसी पारे, जगत तो क्लेश आसीबो। प्रभु ए कथा को, जगत रे तुमान को निमंते क्लेश अछि, किंतु जगत परे आउ क्लेश नाही। मोर प्रिय माने क्लेश थाई पारे, अनेक क्लेश थाई पारे, महाक्लेश थाई पारे, विचलित हुंतो नाही। प्रभु आपन को सहित ठिया हेबे। पंचम विषय एवं शेष विषय, क्यों विषय आपन साहस धरिबा कथा प्रभु यीशु कहितबा गोटे कथा मु कहिबा पई चाहे। माथ्यू तार 9 पर्व तार 22 पद, किंतु यीशु बुली पड़ी ताहाको देखि कहिले, बसछे, साहस धर, तोर विश्वास तते सुस्थ करिअछि। से दंडरू स्त्री लोकटी सुस्थ हो गला। केते स्पष्ट, साहस धर, कारण से स्त्री लोक प्रोदर रोग रे कष्ट पाउछंती, गुड़े अर्थ नष्ट हो सारी, अनेक चिकित्सा नहीं सारी, अनेक वैद्य पाखक जाइछंती, किंतु से तांको रोग सुस्थता पाई नाहंती। आ से मने मने गोटे कथा कहूथिले, कोन? जदि मु यीशुंकर लुगा छुईबी मु सुस्थ हो जीवी। तेणु से भिड़ भितरे से कष्ट स्वीकार करी केवल यीशुंकर लुगा छुईबा पे आसुछंती। ता भीतर से अनेकंकर लुगा छुईथिबे से, किंतु अन्यकंकर लुगा रे सुस्थता नाही। से विश्वास करथिले जे मु यीशुंकर लुगा छुईबी आ मु सुस्थ हेबी। आ से छुईले, आ से क्षणी लुगार झुंपा छुईबा क्षणी से सुस्थ हेले। यीशु कौन कहउछंती? बसछे, साहस धर, तोर विश्वास तते सुस्थ करिअछि। उपाय शून्य अवस्था अर्थ सबू अपचय हो जाइछि, आ अन्य कौन से बाट नाही, उपाय नाही, केवल विश्वास ता पाखर संबल अछि। से विश्वास संबल नहीं आसुचंती। उपाय शून्य अवस्था प्रभु कहउछंती, साहस धर, तोर विश्वास तते सुस्थ करिछि। प्रिय भौणी माने, प्रिय भाई माने, प्रिय विश्वासी भाई भौणी माने, आपण जेकोसी व्यक्ति वाक्य शुणुछंती, हुए तो आपण मध्य अनेक वैद्य पाखक जाइछंती, अनेक मेडिकल जाइछंती, अनेक अर्थ नष्ट हो सारी,
ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, नो चांस नो होप, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ କତିକି ଆସନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ ଆସିନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲା, କେବଳ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବି, ତାଙ୍କ ଲୁଗାର ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବି। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷଣି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୁଗାର ଧଡ଼ି ଛୁଉଁଛନ୍ତି। ତାର ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରକାରକୁ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ, ଯେ ସର୍ବସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆକାଶ ତଳେ ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି ନାହାନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ପାପ କ୍ଷମା ଯୀଶୁ ଦିଅନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ଯୀଶୁ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଯୀଶୁ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆଜି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସାହସ ଧର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଆପଣ ହୁଏତ ବିଚଳିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହତୋତ୍ସାହ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଚାର କଲି ତା ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର, କ୍ଲେଶ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର, ରୋଗ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର, ସମସ୍ୟା ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର, ପ୍ରତିବାଧା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର, ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର। ତା ମାନେ କଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସାହସ ଧର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରନ୍ତି କେବେ ବି ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କେତେ ଥର ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି, କେତେ ଥର ଅପମାନିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଥରେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ କ୍ଲେଶରେ ରହିପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣ ରୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଅନେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଅଛି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି, ପ୍ରତିବାଧା ଅଛି, ତାଡ଼ନା ଅଛି, ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କଣ କରିବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ କତିକି ଆସନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନ, ଯଦି ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତର ରହିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ଜିଣି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜଗତକୁ ଜିଣି ପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର। ମହାମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ସମ୍ବାଦଟି ପରିବେଷଣ କରିଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ଧର। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ରୋଗ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ପାପରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପିତା, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆଦି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ନିରୁତ୍ସାହିତ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପିତା। ହେ କରୁଣାମୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, କେବଳ ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତିବାଧା ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଜି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଚିକିତ୍ସା କରିକି, ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଧନ ରୋଜଗାର ଯାହା କରିଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଘର ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, ସୁନା ଗହଣା ଚାଲି ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ଧାର କରଜ କରି ସାରିଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସିବା ସମୟରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ, ଆପଣ ଆମର ଜିହ୍ୱା ରାଫା ପରମେଶ୍ୱର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ। କଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ନୈରାଶ୍ୟ ସମୟରେ, ପ୍ରତିବାଧା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। हे राजा मानकर राजा, प्रभु मानकर प्रभु, देव मानकर देव, आपणक छड़ा आकाश तले द्वितीय नाम नहीं प्रभु, जो नाम मुक्ति मिल पारे, जो नाम समाधान मिल पारे, जो नाम सुस्थता मिल पारे, से गोटे नाम तले प्रभु मथा नत कर प्रणाम करुछि
हे प्रभु परमेश्वर आपण दया कर साहाय्य करंतु करुणामय परमेश्वर आज जो माने मध्य प्रभु विभिन्न समस्या रही प्रभु आपण का अनौछंती प्रभु से दया करंतु प्रभु आपण आमान कहउछंती प्रभु साहस धर क्लेश अछि क्लेश समय साहस धरिया साहाय्य करंतु अनेक भांगी पड़िछंती निरुत्साहित होइछंती प्रभु प्रत्येक को अनुग्रह करंतु दयामय स्वर्गस्थ पिता प्रत्येक को साहाय्य करंतु प्रभु प्रार्थना आपण सुनिथिबारु आपण को अशेष धन्यवाद दिए जहाँ मागी नहीं प्रभु आवश्यक अच्छी दया दान करंतु प्रत्येक को नाम धरी व्यक्तिगत भाव आशीर्वाद करंतु ये प्रार्थना आपण सुनिथिबारु आपण को अशेष धन्यवाद दी ये प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मांगली राजा।